नेहेमिया 8 अध्याय एवं तार 10 पद नेहेमिया 8th chapter and 10th verse। आउ से समान को कहिला आपण आपण पथरे जाओ, चिकन द्रव्य भोजन कर और सुमिष्ट द्रव्य पान कर और जहा निमते किछि प्रस्तुत होई नहीं ताहा निकट अंश पठाओ, कारण आज दिन आम मान प्रभु उद्देश्य रे पवित्र अटे। तुम मैंने दुखित न हो, जेणु सदा प्रभु विषयक आनंद तुम मानकर बल अटे। आमेन आमेन। सदा प्रभु विषयक आनंद तुम मानकर बल अटे। इंग्राजी रे मध्ये हमें देखि पारुछु जे जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। हमें फिलिपियो 3 अध्याय तार प्रथम पदर मते पढ़ू। आउ एबे ए मोर भाई और भौणी माने प्रभु को ठारे आनंद कर। प्रकृत रे सेवक मानकर जीवन रे सेवा करथुवा समय रे एवं प्रभु को ठारे आमे जीवन काटुवा समय रे जेतेबेले गोटे वर्षर 10टी मास चली जाए एवं अनेक आम मान मध्य थे जो माने प्रार्थना करुछंती आ प्रार्थनार सहित जागी रही अछंती। प्रति प्रभाते प्रभु को पाद पाखे आमे आसी प्रभु मु 10 मास हेलाणी आपन को पाद तले जहा मध्य मु मागुछि प्रभु एबे पर्यंत पाइनी। प्रभु मो जीवन रे तुमे केबे मते आशीर्वाद करिवो। जेमिति अब्राहम को हमें देखि परिवा से अनेक अनेक वर्ष प्रभु को से यज्ञ वेदी आसे आसी से विनती करुथांती जे प्रभु तुमे मते केबे आशीर्वाद करिवो। प्रकृत रे प्रिय भाई और भौणी माने आमे एई सकाळ समय रे प्रभु को ठारे सदा प्रभु को ठारे आमे आनंदित अटु कि मु ए विषयटा जने प्रभु को दास जे कि प्रभु को सेवारे अछि मो ठारू मु आरंभ करबा पय चाहे। प्रभु को ठारे जदि मोर आनंद मोर उल्लास न थाए ताले प्रभु को सहित मु आगो को बढ़िबाटा केते दूर एई विषय को नहीं कि मु प्रमाणित करि परिबि जे मु प्रकृत रे प्रभुंकर सेवा करूछि। यह गोटे प्रश्न मो जीवन रहि जाए। आज अनेक आदिवासी गाँ मानकरे आज अनेक जगह मानकरे जो जगार कि प्रभु को पाई भयंकर प्रकार रो ताड़ना निंदा एवं जीवन को हराई बसाई लोक माने। सारा पृथ्वीर दृष्टि थिला से गाजा उपरे जेते दिन पर्यंत गाजार सेटलमेंट हे नथिला, किंतु केही मध्य जणे नाइजेरिया रे सुदान रे कोंगो रे जो लोक माननकु प्रार्थना सभारे मारी दिया जाउची, जो लोक माननकु गाँ सहित गाँ रे थिबा समस्तंकु हत्या करा दिया जाउची, ता सत्वे मध्य गोटे जिनिस आमे न्यूज चैनल खोली रे देखि परिबा जे द चर्च इन अफ्रीका हैज नॉट स्टॉप्ड वर्शिपिंग द लॉर्ड। अफ्रीका देश रे थिबा से मंडली परमेश्वरंकर उपासना करिबारे से माने हारि नहांती। क्योंठ पाउछंती से माने से आनंद, क्योंठु से माने से स्रोत से परमेश्वर जे कि प्रथम दिन रे आमाने जेतेबेले प्रभु को पाख को आसी थाओ सेतेबेले प्रभु आनंदित करिथांती और प्रभुंकर आनंदर सहित आमे प्रभुंकर सेवा करिथाओ, मंडली को जाई थाओ। किंतु 30 वर्ष 40 वर्ष 80 वर्ष मु भाभी पारुनी जे आमे एही प्रकार गोटे जीवन आमे काटी पारिबा कि आ एटा एते सहज कि। किंतु बाइबल को अछि, बाइबल आरंभ रो को अछि जे प्रभु को ठारे आनंदित हो। प्रभु आमान को आनंद दियंती आ से आनंद को आमे जेतोले हराई थाओ
କେବେ ହରାଇଥାଉ? ଯେବେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଖୁସି, ଏଠି ଗୋଟେ ଫରକ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, happiness versus joy. Happiness is maybe it depends on mood. ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ଅଛି କି? ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ଅଛି କି? ଏଟା ଗୋଟେ ସମୟକୁ ଦର୍ଶାଏ ଆଉ କିଛିଟା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶାଏ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ତୈଳ ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ କି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଇ ନଭେମ୍ବର ମାସ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ, ସେମାନେ ରୋମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଟାଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣର ମାସ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଡେକୋରେସନ ଆଉ ସେଇ ପ୍ଲାନିଂ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାର୍କେଟିଂ କରାଯିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାସର ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ କଥା କହିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମର ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। 3 ଥର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ସ୍ମରଣରେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦିକୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ କିପରି କହିବି କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ କିପରି କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେମାନେ ସେ ଗୀତରେ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ କିପରି କହିବି କେତେ ଆନନ୍ଦ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ କ୍ଷମା କଲେ, ବଡ ଆନନ୍ଦ। ପାପ କ୍ଷମାରେ ହିଁ ଆମେ ବଡ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ there is a chance that we lose the joy of the Lord. ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏତେ ମାତି ଯାଉ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଜଗତର ଲୋକ ସେମାନେ ଖୁସି ରହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଯିବା କାହିଁକି ଆମେ এই ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ହେଇପାରୁ, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇପାରୁ, କି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ୱାର୍କର ହେଇପାରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଯିବା ତାହା ହେଉଛି the joy of salvation, ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ। ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ପ୍ରେରିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 34 ପଦ ଯେତେବେଳେ ପଢୁ, ତାପରେ ସେଇ କାରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଉଲ ଓ ସିଲାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କର ପରିବାରର ସେ ଓ ତାହାର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। এই ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଖୁସି ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ କାରାଗାରରେ ଥିବା ସେ କାରାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେ ଜେଲର, ପ୍ରେରିତ 16ର ସେଇ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ
ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। Whether this joy of the salvation belongs to everyone in our family, ଆମ ପରିବାରରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ରହିଯାଇଛନ୍ତି କି ଯେ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇନାହାନ୍ତି? ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ମିଶନାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ହଜା ଆତ୍ମା, ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖିତ ରହିବା ଅଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି କେତେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ଅଛି। ଗତକାଲି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନାମ ଥିଲା। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗତକାଲି, ପହରଦିନ ରାତିରୁ ଗତକାଲି ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯେତିକି ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ତାହା ହଉଛି ଜେମିମା ରଡ୍ରିକ୍ସ। ସେଇ ନାଭି ମୁମ୍ବାଇର ସେଇ ଝିଅ ଯିଏ ଭାରତ ଦେଶକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଦେଶ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଟିମ୍ କ୍ରିକେଟରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କୁ ଜିତିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜେମିମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁ, ମୋ ଯୀଶୁ, ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀର ଚ୍ୟାନେଲ, ହେଇପାରେ ଭାରତ ଦେଶର କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ, କେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସେମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ମେଇନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସରେ କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଜେମିମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେଇ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଜଗତରେ କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ହାସିଲ କରିବ, ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ଅନେକ ପରିବାରରେ ଦାନ ଅଛି, ଅନେକ ପରିବାରରେ ସେବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହଁ, ହେଇପାରେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଅଟୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଭାରତ ଦେଶର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏତିକି ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାଇଜେରିଆରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବଧ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ମାସ୍ ବରିଆଲ 50 ଜଣଙ୍କର ଶବ, 250 ଜଣଙ୍କର ଶବ, ଆଉ ସେଇ କବର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ମାଟି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ଆଉ ବରିଆଲ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଗୁଳି ମାରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥାଉଛି। କି ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାବାକୁକ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢୁ, ଅନେକ ଥର ଆମେ ପଢିଥିବୁ, ହାବାକୁକ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଏବଂ 18 ପଦ। ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଡିମ୍ବିରି ଫଳି ନପାରେ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତାରେ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳି ନପାରେ, ଅଲିଭ ଗଛରେ, ମୁଁ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଓଡିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ନୂତନ ଓଡିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ, ଅଲିଭ ଗଛରେ ଅଲିଭ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେଇପାରେ, କ୍ଷେତରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ, ମେଷଶାଳରେ ମେଣ୍ଢା ନ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସବୁ ପରେ 18 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବି ଖୁସି ହେବି। ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଖୁସି ହେବି, ଦିଟା ଯାକ ବିଷୟ। ଆନନ୍ଦିତ ହେବାଟା ସାରା ଜୀବନ ସାରା, ଇଟ୍ସ ଏ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ, ଆଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ନ ଥାଇପାରେ। ବାଇବଲ କହୁଛି ଦେର୍ ମେ ନଟ୍ ବି, ଗଛରେ ଡିମ୍ବିରି, ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତାରେ ଅଙ୍ଗୁର, ଅଲିଭ ଗଛରେ ଅଲିଭ, କ୍ଷେତରେ ଖାଦ୍ୟ, ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ମେଣ୍ଢା, ଏସବୁ ଏଇଟା ହିଁ ଦରକାର। ଇସ୍ରାଏଲରେ ଜଣେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଡିମ୍ବିରି ଦରକାର, ଅଙ୍ଗୁର ଦରକାର, ଅଲିଭ ଦରକାର। ଏଇ ଗଛ ଗୁଡିକ ପ୍ରାମୁଖ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡିକ, ଆଉ ସେ ଫଳ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ
ମାନେ ରଖେ ଗୋଟେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସବୁ ନ ଥାଇପାରେ, ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ। କାହିଁକି? ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପଦଟା ପ୍ରକୃତରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଶୋଭା ଦିଏ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଅଧିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ଏହି ହାବାକୁକ ପୁସ୍ତକରେ ସାଲଭେସନ, ଗଡ୍ ଇଜ ମାଇ ସାଲଭେସନ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ। ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟୁ କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଦ ଜୟ ଅଫ ସାଲଭେସନ, ସବମିଶନ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସାଲଭେସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସବମିଶନ। ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ବା ନିଜକୁ ଦାଖଲ କରିବାର ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ବାଇବଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିଥାଉ ବାଇବଲରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆଉ ବାଇବଲ এই ବିଷୟକୁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଜୟ ଅଫ ସବମିଶନ। ଆମେ ପରସ୍ପର ଠାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦାଖଲ କରିଅଛୁ କି, ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛୁ କି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏବ୍ରୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ ପଢୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ସେ କରୁଣା ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଯାତନା ଭୋଗିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହା କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହା କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଫେସୀୟ 5:18-21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସ୍ତୁତି, ଭଜନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୀତ ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କର। ଜୟ ଅଫ ସବମିଶନ। ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କର ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇକି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ମହା ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ମହା ଆନନ୍ଦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଚାଲୁଥିବାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଦ ଜୟ ଅଫ ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ ବା ପବିତ୍ରୀକରଣରେ ଗୋଟେ ମହା ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ ରୋମିଓ 8:1 ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି କଣ୍ଡେମନେସନ ନାହିଁ। No condemnation for those who are in Christ. କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଥାନ୍ତି ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପୁରୁଣା ପାପ ମୋର ଧୌତ ହୋଇଛି କି? ସେ ପୁରୁଣା ପାପ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଇଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛିକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଉଭାଇ ଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାପରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାପର ମନ ଯଦି ଏବେ ଅଛି, ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ 1 ଥେସଲୋନିୟ 5:16 ପଦରେ
जे प्रभु आमान को पवित्र करंती आउ सही पवित्री करण रे आमान को पवित्र करतुवा से परमेश्वर से आमान कहउछन्ति जे तुमे पवित्र होई अछ तुमे एबे आनंदित हो। प्रथम थेसलोनिया 5:16 एवं 23 पद में देखि पारुछु। व्हाई आई शुड बी जॉयफुल, काहे कि हमें आनंदित हेबार अछि कारण प्रभु आमान को पवित्र करि अछन्ति। पाप आमान को आनंदित हेबा पई देई न थाए, किंतु आमे जदि पाप करू नाही ताले आमे निश्चित भावरे आमे आनंदित हेबा उचित। जो माने प्रतिदिन पवित्रीकरण रे भाग नियंती, जो माने प्रतिदिन पवित्र हेबा पई चेष्टा करंती, से माने निश्चित भावरे आनंदित हेबे एवं से माने आनंद को उपभोग करि पारिबे। कारण पापी लोक केबे मध्य से आनंदित हेई पारिबोनी। से गोटे दिनरो चोरी रे जहा पैसा पाइथिबो, डकायत करी जहा पैसा पाइथिबो, लांच नहीं कि जहा पैसा पाइथिबो ताहिरे से खुशी हेई पारिबो, किंतु आनंदित हेई पारिबोनी। काहेकि ताहा चिरकाल नुहे। सेथिरे सैंक्टिटी नहीं, सेथिरे सेंटलीनेस नहीं। गोटे साधु जो प्रकार साधुत्व द्वारा पवित्रता द्वारा आनंद हेई थाए, जने पापी केबे हेई पारिबोनी। सेथिके नुहे चतुर्थ विषय जदि आमे देखिबा, there is also a joy in the scripture। धर्मशास्त्र द्वारा मध्य आमे आनंदित हेबा आवश्यक अछि। आमे पढ़ी जिबा गीत संगीता 119 तार 54 पद पढ़ंतु दयाकरी। गीत संगीता 119 एवं तार 54 पद। Psalm 119 and 54। मो प्रवास गृह रे तुम्हारा विधि सब मोहर गायन करी अछि। आमेन। यस, मो प्रवास गृह रे तुम्हारा विधि सब मु गायन करी अछि। Songs in the house of my pilgrimage, rejoicing in the word of God, rejoicing in the word of God। परमेश्वर वाक्य मोर आनंद रे जदि परिवर्तन होई नाही ताले प्रकृत रे मो आनंदित नुहे। आउ अनेक अछंती जो माने अनेक जगारू से माने सेमानकर आनंद को से माने टाणंती, से खणीरू से माने टाणिबा पई चेष्टा करंती, किंतु बहुत कम लोक अछंती जो माने परमेश्वर वाक्य रे आनंदित हुअंती। आउ से आनंद को से माने से खणीरू, से खणी, से माइंस रू से माने टाणी आनंती। आ आमे गीत संगीता प्रथम गीत संगीतार द्वितीय पदरे आमे सेति पई प्रथमे पढुछु, मात्र सदाप्रभुंक व्यवस्था रे जहार आमोद थाए। आमोद जे डिलाइट हुए, द पर्सन हु डिलाइट्स इन गॉड्स वर्ड। गभीर जल मध्य को जाइकी जे मोती एवं मणि गुड़िक आणे, से प्रकार परमेश्वर वाक्यर समुद्र रे जो माने दिवा रात्रि सदाप्रभुंकर व्यवस्था रे आमोद जार थाए। आमोद, दैट मीन्स देयर इज ए जॉय ऑफ मेडिटेटिंग द स्क्रिप्चर्स। आनंद, खुशी नुहे। हम गोटे पद आज पढ़ीदेली जो माने आओ गोटे आशीर्वाद वचन जो माने शुणी दियंती, वाह बहुत खुशी लागला, ताहा नुहे। एवरी डे वर्ड ऑफ गॉड इज माय डिलाइट। आ सेठी कि नाही से गीत संगीत 119 रो 162 पद मध्ये पढ़ी दियंतु। से गीत संगीत 119 रो 162 पद।
ସେହି କେହି ପ୍ରଚୁର ଲୁଟଧନ ପାଇବା ପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ। Yes, ମୁଁ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ କରେ। I rejoice at your word like one who finds great spoil. I rejoice. ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଅଛି, ମାସ ପରେ ମାସ ବିତି ଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି କି ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଘଟି ଯାଇଅଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, the joy of singing ବା ଉପାସନାରେ ଆନନ୍ଦ, ଗୀତ ଗାୟନରେ ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଏ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଆମେ ଗୀତ ଗାୟକ ନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଉ ବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେବେ ଜୀବନ କାଟୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଗୀତ ଗାୟକ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୀତରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇ ନଥାଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ହେଇପାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାୟକ ନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି କେବଳ ବସନ୍ତି, ଆଉ କମ ସେ କମ ସେମାନେ ତାଳି ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତିନି। That means they don't want to sing. It is not good. ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବା ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇବାର ହିଁ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସିଡିର ସିଙ୍ଗର ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ସିଙ୍ଗର ହେଇ ନ ପାରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ still we have to sing in the presence of God. ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ 24-25 ପଦ ଆମେ ପଢୁ, ତାହାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ପଢିଯିବା ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ଏବଂ 26 ପଦ। ଦାଉଦ ତ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବଦା ମୋହର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯେପରି ବିଚଳିତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋହର ହୃଦୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ମୋହର ଜିହ୍ବା ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲା, ଆହୁରି ମୋହର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭରସାରେ ବାସ କରିବ। ଆମେନ। ମୋହର ହୃଦୟ ଏବଂ ମୋହର ଜିହ୍ବା କଣ ପାଇଁ? ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁ? ତାଙ୍କର ସ୍ତବ ଗାନ କରୁ, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ କରୁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ସେମାନେ ଲେଖିନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଏତିକି ସମୟ ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଗୀତ ଲେଖିବେ ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମ ପରି ସେମାନେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେମାନେ ରଚନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଗାଉଥିଲେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପାଉଲ ଏବଂ ସିଲା ସେମାନେ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ about midnight, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାଉଲ ଏବଂ ସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ପାଉଲ ଓ ସିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଗଲ ମିଟ୍ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନଥିଲା। ସେ କି ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ, ଏତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ୟେସ୍, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆପଣ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ, ସ୍ତବ ଗାନ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ସେଠି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, କଣ ଏବେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବାର ସମୟ। ଆପଣ ସେଠି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଥ, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଏ, ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରେ, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବିନି। ତାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଏଫେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ ଗାନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ଡେଟରେ ଅନେକ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗୀତ ଗାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ସେତିକି ନୁହେଁ, there is a joy of supplication. ସପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ତାହା ନେଇକି ଆସିବା। ଫିଲିପିଓ 4th ଅଧ୍ୟାୟର 4th ପଦ, ଫିଲିପିଓ ପତ୍ରିକା 4th ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4th ପଦ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ପଢନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 6 ପଦ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପାଉଲ, ପ୍ରଥମ 4 ପଦରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭାଗଟିକୁ। ଆଉ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ତାପରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ରୋଦନ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ଆମେ ହାନାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ 1 ସାମୁଏଲ 1ମ ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ, 15 ପଦ, 16 ପଦ, 18 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ହାନାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାଟା ସେ ଶିଖିଥିଲେ। 1 ସାମୁଏଲ 1ମ ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ ପଢିଯିବା। 1 ସାମୁଏଲ 1ମ ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। 1ମ ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ। ତହୁଁ ସେ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ପଥରେ ଗଲା ଓ ଭୋଜନ କଲା, ପୁଣି ତାହାର ମୁଖ ଆଉ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ନହିଲା। ଆମେନ୍। ତାହାର ମୁଖ ଆଉ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ନହିଲା। ଏତେ ରୋଦନର ସହିତ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ତୁମେ କଣ ମଦ୍ୟପାନ କରିଅଛ? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆନନ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଜୟ ଅଫ ସପ୍ଲିକେସନ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଭେଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖକୁ ଆମେ ଆଣିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କର ରହୁ। ଆଗକୁ ବଢିବା, ଆମେ 7ମ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଜୟ with the saints। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 133, ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଅନେକ ଥର ପଢିଥାଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 133 ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆମେ ପଢିଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই বিষয়କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 133 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଦେଖ, ଭାଇମାନେ ମିଳନରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା କିପରି ଉତ୍ତମ ଓ ମନୋହର। କିପରି ଉତ୍ତମ ଓ ମନୋହର। ଏକତ୍ର ବାସ କରିବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର
18 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଛି। That means God loves the fellowship of saints. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ତୁମ ମାତା ଆସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 47 Who is my brother and my sister? ମୋର ମାତା ଏବଂ ଭ୍ରାତା କିଏ? ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସମୂହ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସମୂହରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ରୁହେ। The joy with the saints. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଫେଲୋସିପରେ। ଆଉ ସେତିକି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ବାକ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଜୟ ଅଫ ସୋଲ ୱିନିଂ। ସୋଲ ୱିନିଂ ଆମେ ତାହା ଦେଖୁଛୁ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏପରି ଅନେଶତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ପାପୀର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ଏପରି ଜଣେ ପାପୀର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗର ମହା ଆନନ୍ଦ। Joy over one sinner who repents. Soul winning. ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଥିବା ସେଇ ଆନନ୍ଦ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ତାହାରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହା ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ହଜା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟାଣି ଆଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନରକ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପାପର ବେତନ ସହିତ ଏଇ ଜଗତକୁ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପାଖକୁ ଆଣିବାର ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ଯାକୋବ ପତ୍ରିକା 5ମ ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦ ମତେ ପଢିଯିବା। ଜେମ୍ସ 5:20। ଜେମ୍ସ 5:20। ତେବେ ଯେ ପାପୀକୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ପଥରୁ ଫେରାଇ ଆଣେ, ସେ ଯେ ତାହାର ଆତ୍ମାକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଓ ବହୁତ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ଏହା ଜାଣ। ଅନେକ ସେବା ଅଛି, ମନା କରୁନି। ସାମାଜିକ ସେବା ଅଛି, ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କାମର ସେବା ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୀତ ଗାୟନର ସେବା ଅଛି, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ସେବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେବା ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ସେବା ହଉଛି ଏଇ 20 ପଦ, ଆଉ ସେଇଟା ନୂତନ ନିୟମରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ରିକାର ଶେଷରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା କେବେ ପାସର ନାହିଁ। Let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will, ତେବେ ଯେ ପାପୀଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ପଥରୁ ଫେରାଇ ଆଣେ, ସେ ଯେ ତାହାର ଆତ୍ମାକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଓ ବହୁତ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ, ଏହା ଜାଣ। ଇଟର୍ନାଲ ଡେଥ୍। ଆଜି 1000 ସଂଖ୍ୟାରେ, ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଇଟର୍ନାଲ ଡେଥ୍ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 85,000 ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ ହେଇପାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ମୁଁ ଜିତିଛି। 85,000 people, they are listening to one word, ଗୋଟିଏ ପଦ ଯେ ଜେମିମା ସହିତ ତା ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଜିଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ବୃହତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦ ପଢିଲୁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ମହା ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ସେଇ ପରି ଏହି ଯାକୁବ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ ମଧ୍ୟ whoever brings back a sinner, ତେବେ ଯେ ପାପୀକୁ, ମାନେ କେବଳ ଜଣେ, it's not like bringing hundreds of sinners। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ 100 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି 200 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ବିଷୟରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଗୋଟିଏ 1000 ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। 9th ନବମ ବିଷୟ ହେଉଛି joy of suffering or sacrifice। ଫିଲିପିଓ 2ର 17 ଏବଂ 18 ପଦ। ଫିଲିପିଓ 2 ତାର 17 ଏବଂ 18 ପଦ। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ମୋହର ରକ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବାରେ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ପରି ଢଳାଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉଲ୍ଲସିତ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ମୋ ସହିତ ଉଲ୍ଲାସ କର। ଡିପ୍ ଆଙ୍ଗୁଇଶ, ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହାଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଏତେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିଲେ। ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯୋଉଠିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ସିଚୁଏସନ ଅଫ ଗ୍ରେଟ୍ ଜୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହା ଆନନ୍ଦର, ତାମାନେ କଣ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଟ୍ ଇଜ changing, it is turning, it is converting, it is transforming into joy of suffering। ଆଉ ପ୍ରେରିତ 20 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରେରିତ 20 ଆଉ ତାର 23 ଏବଂ 24 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। 23 ଏବଂ 24 ପଦ। ବନ୍ଧନ ଓ କ୍ଲେଶ ରହିଅଛି, କେବଳ ଏତିକି ଜାଣେ, ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଗରରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପରି ମୋର ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ଯାଏ ଦୌଡ଼ି ପାରେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଅଛି, ତାହା ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରି ତା ଛୋଟ ମନେ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଉଠାଇଥାଉ, ତାହା ମହା ଆନନ୍ଦ ମନେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଆୟୁବ 30ର 25 ପଦରେ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଗୀତ ସଂହିତା 35ର 13 ପଦରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 25 ତାର 34 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ମୁଁ ତୃଷିତ ଥିଲି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ମତେ ସେବା କରିଥିଲ। ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖିତ, ତୃଷିତ ଏବଂ ଭୋକିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଯିବା 10 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ଜୟ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦ। ଆମେ ଫିଲିପିଓ 4ର 4 ପଦ ଆମେ ପଢିଯିବା। ଫିଲିପିଓ 4ର 4 ଏବଂ 5 ପଦ। ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ କର। 5 ପଦ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୃଦୁପଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ୟେସ୍, ତାହା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ।
निकटवर्ती द लॉर्ड्स कमिंग इज एट हैंड आम यही प्रकार गोटे जगत रे आधुनिक जगत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो जगत रे हम अछु जोटी चीन कहूची जे आउ संतान संतति माने जन्म करबा पय मातार गर्भ आवश्यक नाही आमे मशीन द्वारा मध्य आमे पिला मान को जन्म करि पारिबो से प्रकार गोटे जगत रे आमे वास करूछ प्रथम कोरिन्थियो 16 अध्याय 22 पद प्रथम कोरिन्थियो 16 अध्याय 22 पद आमे कोन देखुछु प्रभु सोचंती सेति पय आनंदित हुओ जदि केही प्रभु को प्रेम न करे तेबे से शापग्रस्त हो। प्रथम को 16-22 तो कहले प्रथम कोरिन्थियो 16:22 आज्ञा हाँ जदि केही प्रभु को प्रेम न करे तेबे से शापग्रस्त हो। आगे के पढ़ी चलंतु मारानाथा प्रभु यीशु को अनुग्रह तुम मानकर सहवर्ती हो। यस ख्रीष्ट यीशु ठारे मोर मारानाथा होची मारानाथार अर्थ होची द लॉर्ड कम्स वेरी सून प्रभु शीघ्र आसुछंती अति शीघ्र एई आनंदर वार्ता प्रभु पाउलंक द्वारा कोरिन्थियो मंडली को देवा पय चाहुतले मारानाथा प्रभुंकर आगमन अति शीघ्र रिजॉइस is coming आउ ताहा हमें बाइबल रे थिबा सबुठारो शेष रे थिबा जो प्रतिज्ञा को हमें देखिबा प्रकाशित 22 रो 20 पद प्रकाशित 22 रो 20 पद पढ़ी हमें शेष करबा एटा होची 10 नंबर विषय द जॉय ऑफ समस्त विषय सत्य अछंती से कहंती सत्य आम्भे शीघ्र आसुछु आमेन हे प्रभु यीशु आसंतु आसो यह सत्य जे आमे शीघ्र आसुछु किंतु ए सत्यर वार्ता को धरी हमें आनंदित अटु की मे द लॉर्ड ब्लेस ऑल ऑफ अस विथ द जॉय ऑफ हिज सेकंड कमिंग आउ ए शेष दिन मानकरे आउ ए नवेम्बर मासरे प्रभु आपण मान को समस्त को से प्रकार आशीर्वाद करंतु जे आमे तांकर द्वितीय आगमन पय चाहि रहबा सेतिकी नुहे आनंदर सह चाहि रहबा गॉड ब्लेस यू ऑल आमेन 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 आमेन।